तुम सप्तम श्रेणी नुआ इंग्राजी बही जस्मिन प्रथम यूनिट सेकेंड प्रोज 3 days to see ये जो चैप्टर रहा आपको पूरा कंप्लीट भाव में पढ़ा बुझेगा जो चैप्टरटा रही पूरा कंप्लीट भाव में मुझे तुमको बुझेबी जहाँ लिखिं हेलेन केलर बहुत बढ़िया चैप्टर टीए बहुत इंटरेस्टिंग लगे तुमको शुणापी तेणु जेहेतु यार टाइटल हूँ 3 days to see ताने 3 दिन जदि मत दृष्टि शक्ति मिलता ओके ताले हेनरी केलर जो लिखिं हेनरी केलर एठारे से जड़े अंध व्यक्ति अर्थात से निजर तांकर दृष्टि शक्ति नहीं से देखी पारती नहीं से केवल फील कर पारती जेहेतु देखी पारती नहीं से एठारे कहते जे 3 दिन जदि मत देखा मिलता ताले मु कौन करती फास्ट डे कौन करती सेकेंड डे कौन करती थर्ड डे कौन करती सब किसी से यही चैप्टर रे कहते सहित ये जो अंग प्रत्यंग गुड़ा केते मूल्यवान ता विषय में से वर्णना कर आराम से पूरा भल भाव तुमको बुझेबी क्लास देख सारा तुम किसी डाउट रहा कारण एठारे तुमको बहुत बढ़िया भाव में तुम जिते वर्ड मीनिंग रही स्टेप बाय स्टेप भल भाव में तुमको एक्सप्लेन कर ओके तेणु चल आम डायरेक्ट जावा पाठ ओके तेणु एठारे जहाँ अच्छी तुम निजे रीड कर निजे फिल कर ओके चित्र भी देखिए देखी पार्थो डायरेक्ट बुझाऊँ देख साइड भी मुझे तुम नहीं जाइए ओडिया जो रही वर्ड मीनिंग ओके ओडिया रे मध्य वर्ड मीनिंग नहीं जाइए ओडिया मध्य तुम देखिपार क्लियर देख आई हु कैन सी find hundreds of things to interest me from your touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough, saggy branch of a pine. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in a full song. देखो ताले कौन हला देखो आई हु कैन सी मु जे की देखी पारे नाही कौन देखी पारे नाही फाइंड हंड्रेड्स ऑफ कौन देखी पारे नाही अरे जार आखि नाही से किछि देखी पारिबनी तेणु मु जे कि किछि देखी पारे नाही अर्थात कवि एठारे हेनरी निजे कहउछंती हेनरी केलर जे मु जे कि देखी पारे नाही फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी फ्रॉम योर टच अर्थात मु जे देखी पारे नाही केवल मु छुई की बा स्पर्श करिकी शह शह बा हजार हजार शह शह देखछन हेला शह शह भल जिनस मु एतरे देखि थाए बा टच करि थाए बा फील करि थाए के कहउछन कवि कहउछंती जे मोर आखि नाही मु देखि पारे नाही किंतु मु स्पर्श करी टच करिकी शह शह जिनस मु देखि जो जिनस मु फील करि पारे अनुभव करि पारे आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ मु गोटे पत्रर जो डेलिकेट सिमेट्री रहिला अर्थात कोमल जो कोमलता रहिला ताको मु अनुभव करि पारे के कहउछंती नाटरे कवि कहउछंती डेलिकेट माने कोन माने सूक्ष्म जो आमे कहउछ बुझिला सूक्ष्म सिमेट्री ऑफ ए लीफ सिमेट्री माने एवरनेस बा समृद्धि जो आमे कहबा ओके बा केवल दिसिबा बा दुई पार्श्वर समानता बा सठिकता आकार ओके सिमेट्री माने एक्चुअली एका भली दिसिबा किंतु एठरा हबो कोन ना तर जो आकार के फील करि पछंती ना कवि फील करि पछंती आई पास माय हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर birch birch माने ए ट्री विथ थिन स्मूथ ब्रांचेस अर्थात बार्च जो गछ होचा बार्च गछ जानथिबो
गोटे प्रकार गछ जार चमड़ा चिकणा पतला ताको होचे आमे बीर्च गछ बा बार्च गछ। तेणु मोर जो हाथ मु गोटे सिल्भर अर्थात जो सिल्भर माने रौप्य कलर जो आम कह ओके गोटे सिल्भर बार्च गछर जो चिकण चमड़ रहा ताकू मु कौन करें हाथ बुलाए किंबा सागी ब्रांच ऑफ ए पाइन। सागी माने कौन ना हेयारी माने टिके नाकू टिके हेयारी थी हेयारी माने कौन काठुआ काठुआ थी रुक्ष थी केशयुक्त जो डाल थी माने अधिकांश जो डाल थी कहते सागी कौन है। तेणु मु बहुत लवली भाव बहुत खुशी भाव सिल्भर बार्च गछ हो कि पाइन गछर सागी हो सागी पाइन गछ हो तार ब्रांच को मु करे ना छुई थाए हाथ बुलाई थाए बुझेगा। इन स्प्रिंग बसंत ऋतु रे आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड। बसंत ऋतु रे मु बर्ड बर्ड माने कौन कढ़ फूलर कढ़ खोजा आशा रे मु गछर डाल माने ब्रांचेस माने कौन डाल गुड़ा को छुई थाए स्पर्श करें। द फास्ट साइन ऑफ आउकेनिंग नेचर आफ्टर विंटर स्लीप जिते बड़े विंटर सरी जाए शीत ऋतु सरी जाए तापर किए आसे तापर बसंत ऋतु आसे। बसंत ऋतु जिते आसो मुझे गछ गुड़ाक जो रही गछ गुड़ाक आड़े डाल गुड़ाक हाथ बुलाए इन सर्च ऑफ ए बर्ड माने कढ़ खोजा आशा बुझेगा कढ़र सन्धान में मु गछर डाल गुड़ाक स्पर्श कर ओकेजनाली बेले बेले आई एम वेरी फॉर्चुनेट मु बहुत भाग्यवान होता है। फॉर्चुनेट माने कौन भाग्यवान मु बहुत भाग्यवान होता है। आई प्लेस माय हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री मु भद्र भाव में गोटे छोट गछ उपर हाथ रखे भद्र भाव माने कोमल भाव कहीपर ये एंड फील द हैप्पी क्वेवर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग। हैप्पी क्वेवर माने कौन क्वेवर माने शिवर ट्रेम्बल इन द कोल्ड और फ्रॉम एक्साइटमेंट देख कंपन बा थरिबा बा आनंद आ शीतर जो थरिबा कहते क्वेवर बेले बेले मु मोर हाथटा भद्र भाव छोट छोट गछ उपर रखी थाए एंड फील दी हैप्पी क्वेवर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग। हैप्पी क्वेवर अर्थ गीत गाउथिबा गोटे पक्षीर आनंददायक कंपन को कौन अनुभव करे कहली गीत गाउथिबा पक्षीर आनंददायक कंपन को अनुभव करे बुझेल। नेक्स्ट At times, my heart cries out with a longing to see all these things. At times, एवं at times माने कौन समय समय मध्य my heart cries मोर जो हृदयटा कांदे बा व्याकुल होई उठी पड़े बा कांदी उठी पड़े कौन पे ना टू सी all these things सब जिनस गुड़ा को देखिया पाई मो हृदय कांदी उठी पड़े बा मो हृदय मध्य चाहे बा मो हृदय रे व्याकुल भाव जागृत हो जाए। If I can get so much pleasure from your touch, how much more beauty must be revealed by sight? पुणी कवि कहते जे जेहेतु मोर आखि नाही केवल मुझे टच द्वारा छुई केवल एतिक जिनस मु अनुभव कर पारुची एते बढ़िया लागुची एते आनंद पाउची जदि मो पाखरे दृष्टि शक्ति थाता तेबे केते अधिक सौंदर्य मु पाई था जो प्रकाश पाई था माने प्रकाश पाउथिबो। एथरे कवि कहउछन जदि छुईले जदि एतिक जिनस मु फील कर पारुची एते खुशी मिलुची जब मत मोर आखि था मत के खुशी मिलता केते जिनस मु देखती। ओके नेक्स्ट देखिबा and I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes for just 3 days and I have imagined यहा मध्य मु कल्पना करिछि जदि मो पाखरे आखि था मत जदि दृष्टि शक्ति मिलता मुझे देखी पारती केते दिन 3 दिन ताले मु सबुठारु अधिक कौन देखिया चाहिए ताहा मध्य से चिंता करके अछंती बा भाबिकी रखिछंती। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स एवं सही समय को मु 3 भाग रे विभक्त करिवि बुझेला 3 भाग विभक्त करिवि 3 भाग माने ताको 3 दिन में विभक्त करिवि एवं ऑन द फर्स्ट डे
प्रथम दिन रे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माय लाइफ वर्थ लिविंग। तेणु प्रथम दिन मते जदि आखि मिलता बा मते जदि 3 दिन पाई दृष्टि शक्ति मिलता तेबे मु प्रथम दिन ही कौन करती ना जो लोक माने मते दया सहित बा सान्निध्य सहित मते कौन कर ना जीवन दान माने बंचिया योग्य कर बंचिया साहाଯ୍य कर से मानक मु कौन करी से देखा चाहूँ। ओके कंपानियनशिप माने कंपानियनशिप माने जो आम कह साथी कहवा वा सान्निध्य कहीपर सांग भी कहीपर जहाँ कहीपर। तेणु मो जीवन को जो मान दया एवं जो लोक मान कंपानियनशिप द्वारा बंचिया योग्य कर प्रथम देखा चाहिए। ओके एवं I do not know what it is to see into the heart of a friend through the window of the soul the eye. I do not know ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ what it is to see into the heart of a friend ଜଣେ ହୃଦୟର ଜଣେ ହୃଦୟ ନୁହେଁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ହୃଦୟକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। I don't know ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ through that window of the soul the eye जे आखि द्वारा केमिति जणे सांगर हृदय को देखा जाए मुझे जानी नहीं। ओके ये कहते कवि कहते जो आखि द्वारा देखुं हृदय हृदय को केमी देखते मुझे एक्चुअली जानी। आई कैन ओनली सी थ्रू माय फिंगर टिप्स मु केवल केमी देखुची जेहेतु मोर आखि ना से केवल मोर फिंगर टिप्स द्वारा देखुची दि आउटलाइन ऑफ ए फेस जन गोटे फेस मान मुझे जानी मो फिंगर टिप्स द्वारा छुईबी जे मो मुहटा कि भाया बोली। ओके तेणु मु केवल मो आंगुठी साहाଯ୍य मो जो मुहर जो रूपरेखा रहा आंगुठीर अग्रभाग ये टीप ये जापे चले जनकर मुहटा केमितिया मु फिल करे किंतु हृदय को केमी देखती आखिरे मुझे जाने। आई कैन डिटेक्ट लटर मु खुशी डिटेक्ट करें सरो दुख डिटेक्ट करें सर माने कौन दुख लटर माने खुशी मु खुशी दुख सबकि एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस आउ जेकोसी ऑब्वियस माने कौन स्पष्ट स्पष्ट इमोशन रहा भावना रहा ताकू मु डिटेक्ट करें जानी पारे बुझेगा डिटेक्ट करवा ना बारी पारिया जो कह बारी पारिया बारी पारे जानी पारे से बारुची ना यहाँ कौन जेहेतु आखि ना कार कवि आई नो माय फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस एवं मु मो सांग मान जाने केमी चिन्ह थाए मो सांग मान को ना से मुहर टच करके अनुभव रु चिन्ह थाए जे ये मोर सांग राम की हरि की मधु की गोपाल बुझेल। ओके देखिए नेक्स्ट आउ टिके ना कथि लिभाली भी कहीदबा ना कौन देखो नेक्स्ट देखिए देखो the next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day। ତେଣୁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କଣ କରିବି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ମୁଁ କରିବି ନା आई शुड arise with the dawn गोधूली माने पूरा सकाल सकाल भोर भोर मु पूरा उठी पड़ी उठिकी मो जो थ्रिलिंग माने कौन रोमांचकर
ହେଲା ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ବେଶୀ ଲେଖିବିନି ଏଥର କେବଳ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ କହିଦେବି ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ ମୋ ଗୋଧୂଳି ଡନ୍ ମାନେ କଣ ଗୋଧୂଳି ବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମାନେ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନଥିବେ ସେ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଡନ୍ ମନେ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ରୋମାଞ୍ଚକ ଦୃଶ୍ୟଟା ମିରାକଲ ମିରାକଲ ମାନେ କଣ ଚମତ୍କାର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ମିରାକଲ ମାନେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାତି ପରେ କେମିତି ଦିନ ହଉଛି ଆଇ ସୁଡ୍ ବିହୋଲ୍ଡ ବିହୋଲ୍ଡ ମାନେ କଣ ସି ଦେଖିବି ମୁଁ ଦେଖିବି ୱିଥ୍ ଆଉ ଏ ଡବୁଲ ଇ ମାନେ କଣ ଏଠି ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଭାବରେ ନା କଣ ନା ପାନୋରମା ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ରହିଲା ଆଲୋକ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଦି ସନ୍ ଆୱକେନ୍ସ ଦି ସ୍ଲିପିଂ ୟାର୍ଥ ତେଣୁ ସ୍ଲିପିଂ ୟାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥିବେ ତାକୁ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯୋଉ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟଟା ତାକୁ କେମିତି ସେଇ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଦେଖିବି କୋଉଦିନ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଦେଖିବି ଓକେ ଦିସ୍ ଡେ ଆଇ ସୁଡ୍ ଡିଭୋଟ୍ ଟୁ ଏ ହାଷ୍ଟି ଗ୍ଲିମ୍ପସ୍ ମାନେ କଣ ବ୍ରିଫଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଓକେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ରହିଲା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବା ଚାହୁଁଛି ଆଇ ସୁଡ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଦି ପ୍ରେଗେଣ୍ଟ agent of man's progress and so I should go to the museums ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରେଗେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଡିସପ୍ଲେ ବୁଝିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡାକରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି there my eyes would see the condensed history of the earth animals and the races of men pictured in their native environment gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny statue and powerful brain to conquer the animal kingdom. তাহলে কনডেন্স মানে কোন কনডেন্স মানে ব্রিফ সংক্ষিপ্ত ভাবে কারকেসেস মানে রিমেন্স দি বডি অফ দি ডেড আনিমলস ଯୋଉ ଡେଡ୍ ଆନିମଲ ମାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି କାର୍କେସ୍ କୁହନ୍ତି ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ଲାର୍ଜ ଆନିମଲ ସିମିଲାର ଟୁ ଆନ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଫର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ ଆନିମଲଟେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କା ଭଳିଆ ନା ହାତୀ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ତାର ଲୋମ ଥାଏ ବୁଝିଲା ଲୋମ ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ତାପରେ ଷ୍ଟାଚୁ ଫିଜିକ୍ ବା ବିଲ୍ଡ ମାନେ ତିଆରି ହବ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଓକେ ନହେଲେ ଦେଖ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ହେଲା ଷ୍ଟାଚର ଦେଇଦେଲା ଷ୍ଟାଚର ହେଇଯିବ ଷ୍ଟାଚର ମାନେ କଣ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓକେ ଦେଖ ତାପରେ ପୁଣି କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖିବି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖିବା ପରେ ଆଇ ସୁଡ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେଗେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନବର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେୟାର ମାଇ ଆଇଜ୍ ଉଡ୍ ସି ଦି କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ ଏବଂ ମୋ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୁରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଇତିହାସ କେମିତି ଥିଲା ପଶୁମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେସ୍ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରହିଲା ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ପଶୁମାନେ କେମିତି କଣ ରହୁଥିଲେ କଣ ବୁଝିଲା ସେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମନେ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ କବି ଯୋଉ ଡାଇନୋସର ରହିଲେ କାର୍କେସେସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇନୋସର୍ସ ଓକେ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଡ୍ ବଡି ବା ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯୋଉ କଙ୍କାଳ ବା ହାଡ଼ଟା ଯୋଉ ରହିଛି ବୁଝିଲା କି ଆଉ ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା ଓକେ ତାର କଙ୍କାଳ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କି ମଣିଷ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲୁଥିଲେ କୋଉମାନେ ଡାଇନୋସର ହେଇଗଲେ
ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ସ ହେଇଗଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ୟା ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଙ୍କାଳ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ସ୍କେଲେଟନ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମଣିଷ ତା ନିଜର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ରେନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଟୋଟାଲ ସାରା ଜଗତକୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ କଙ୍କର କରିପାରିଛି ବା ଜିତି ପାରିଛି ବା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିପାରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ। The following morning I should again greet the dawn. ତାପରେ ସକାଳେ ମୁଁ କରିବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new relationship of beauty. Today, this third day, I shall spend in the work day world amid the hordes of men going about the business of life. The city becomes my destination. ତାପରେ ତା ବାସି ଦିନ ବା ତା ବାସି ଦିନ ସକାଳୁ I should again greet ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ବା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାହାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ ନା ଡନ୍ ଆଟ ଡନ୍ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ anxious to discover new delights ଏବଂ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନୂତନ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ anxious ହେଇଯିବି ବା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯିବି। ଟୁଡେ ଦିସ୍ ଥାର୍ଡ ଡେ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ତା ବାସି ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ତ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଣ ଗଲା ଯୋଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ମୁଁ କରିବି ନା ତୃତୀୟ ଦିନ I shall spend in the work day world ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଯୋଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଲେ ୱାର୍ଲଡରେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ଏବଂ ଅମର ଦି ହଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ କରିବି ରେଗୁଲାର ମିଟିଂ ବେସିସ୍ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରେଗୁଲାର ମିଟିଂ ହୁଏ ସେ ଜାଗା ଗୁଡାକ କହନ୍ତି ହଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଗୋଇଂ ଆବାଉଟ ଦି ବିଜନେସ ଅଫ ଲାଇଫ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ଏବଂ ଦି ସିଟି ବିକମ୍ସ ମାଇ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ମୋ ସହରଟା ହେବ ମୋର ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ଫାଷ୍ଟ I stand at a busy corner ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଠିଆ ହେବି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛକିରେ ଛିଡା ହେବି ମିରରଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ପିପୁଲ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟ୍ରାଇଂ ବାଇ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ସ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବୁଝିଲା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କବି କହୁଛନ୍ତି I see smiles and I am happy ମୁଁ ସି ଦେଖି ହସ ଦେଖିବାରେ I am happy ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ହସ ଦେଖେ ମୁଁ ଖୁସି ବି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହସ ଦେଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବି କାହିଁକି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଆଖି ଥିବ I see serious determination and I am proud I see suffering and I am compassionate compassionate ମାନେ sympathetic ମାନେ ଯୋଉ ଦୟା ଭାବ ବା କରୁଣା ଭାବ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ହେଲା କରୁଣା ଭାବ ବା ଦୟା ଭାବ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ compassionate ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଖିବି ମୁଁ ହାପି ଦେଖିବି ବା I see smiles ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଖେ ମୁଁ କୋଉଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଖେ ମୁଁ ଖୁସି ଦେଖେ ଏବଂ ମୁଁ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ଓକେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ I am compassionate ମୁଁ କରୁଣା ଜାତ ହୋଇଯାଏ ବା ଦୟା ଭାବ ହୋଇଯାଏ ବା ମୋର ଦୟା ଜାତ ହୁଏ ବା କରୁଣା ଜାତ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ at midnight permanent night would close in on me again ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେଇ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ଧକାର ପୁଣି ଥରେ କଣ ହେଇଯିବ ମତେ ଘେରିଯିବ ତୃତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ମତେ ଅନ୍ଧକାର ଘେରିଯିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭାବରେ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ in those 3 short days I should not have seen all I wanted to see ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଦିନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଦେଖିପାରିନଥିବି 3 ଦିନ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ନା 3 ଦିନରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମତେ ଆଖି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନରେ କଣ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି ତଥାପି ଏ 3 ଦିନ ଯେହେତୁ କମ ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିନଥିବି
तथापि only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ କେତେ କିଛି ଦେଖିବା ବାକି ରହିଗଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା କବି କହୁଛନ୍ତି। I who am blind can give one hint to those who can see. ଏଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। and the same method can be applied to your other senses. ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟାକ ମେଥଡ, ଯୋଉ ମେଥଡଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛି ବା କହୁଛି, ଏଇ ଗୋଟାକ ମେଥଡ ତୁମର ଆଖି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକ ସେନ୍ସେସ୍ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ନାକ ହଉ, ପାଟିର ହଉ, ଓଠ ହଉ, ହାତ ହଉ, ଗୋଡ ହଉ, କି ଏକ୍ସୱାଇଜ୍ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଆମ ଶରୀର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବି ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସେନ୍ସେସ୍ ହଉ, ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ତାହେଲେ କଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା? ନା ହିୟର ଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ ଭଏସ୍। ଭଏସ୍ ଶୁଣ, ଗୀତ ଶୁଣ। ହିୟର ଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ ଭଏସ୍। ଓକେ। ଦି ସଙ୍ଗ ଅଫ ହେବା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର କଣ ଗୀତ ଶୁଣ। ଦି ମାଇଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ଅଫ ଆନ୍ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ମାନେ କଣ? ଟ୍ୟୁନ୍, ବୁଝିଲା? ଦେଖ କଣ କହିଲି? Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra. Okay? ତାପରେ as if he would be stricken deep tomorrow. ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେ କଣ କହିଲି? କଣ୍ଠର ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣ ଯେମିତି ତମର ଯୋଉ କାନ ତା ବାସିନ୍ଦ ବଧିର ହେଇଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତ ଶୁଣ, ବହୁତ ଗୀତ ଶୁଣ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ ଭଏସ୍ ଶୁଣ, କି ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ଶୁଣ। ଟ୍ରେନ୍ସ ମାନେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା as you would be stricken deep tomorrow. ଯେମିତି ଡିପ୍ ମାନେ କଣ? ଯେମିତିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମର ଡିପ୍ ମାନେ ବଧିର ହେଇଯିବା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକେନ୍ ମାନେ କଣ? ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବଧିର ହେଇଯିବା, ବୁଝିଲା କି? ଯେମିତି ତୁମର ବଧିର ହେଇଯିବା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକେନ୍ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯିବା, ବୁଝିଲା କି? ଡିପ୍ ମାନେ ବଧିର ହେଇଯିବା। ଓକେ, ଡିପ୍ ମାନେ ବଧିର, ଷ୍ଟ୍ରାଇକେନ୍ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ। ଓକେ, ତେଣୁ ଯେମିତିକି ତମ କାନ କଣ ହେଇଯିବ ବା ତମ କାନ ବଧିର ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଗୀତ ଶୁଣ। ଟଚ୍ ଇଚ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଟୁମର ୟୁର ଟାକ୍ଟାଇଲ୍ ସେନ୍ସ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଟଚ୍ କର ଯେମିତିକି ତମର ଯୋଉ ଟାକ୍ଟାଇଲି ସେନ୍ସ ରହିଲା ସେଟା ଯେମିତି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଛୁଅ ଯେମିତିକି ତମ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଯୋଉ ସେନ୍ସଟା ସେଇଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଟାକ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ କଣ? ସ୍ପର୍ଶ କରିବାଟାକୁ କହନ୍ତି ଟାକ୍ଟାଇଲ୍। Smell the perfume of flowers, taste with relish each morsel. Morsel ମାନେ a small piece of food. ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାନେ କଣ? ସୁଗନ୍ଧ। କାରଣ ଫୁଲ ଗୁଡାକର ସୁଗନ୍ଧ ଗୁଡାକର ଶୁଙ୍ଘ, ସ୍ମେଲ କର। ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦି ରିଲିସ୍ ଇଚ୍ ମର୍ସେଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମର୍ସେଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କର, ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ବୁଝିଲା? ରିଲିସ୍ ମାନେ କଣ? ଚାକ୍ଷଣା ହେଇଗଲା। ରିଲିସ୍ ମାନେ ଚାକ୍ଷଣା ହେଇଗଲା ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ବି କହିପାରିବା। ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ବା ଚାକ୍ଷଣା, ଚାଖଣା ହେଲା। এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଖାଅ। ମର୍ସେଲ ମାନେ ତ ଫୁଡ, ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଡ ଖାଅ ଯେମିତିକି ଆଜି ଟୁମରୋ ୟୁ କୁଡ୍ ନେଭର ସ୍ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଅଗେନ୍। ଯେମିତିକି ତା ପରଦିନ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି କି ସ୍ମେଲ୍ କରିପାରିବନି। Make the most of every sense, glory in all the facets. Facets ମାନେ କଣ? ନା aspects, ପ୍ରତ୍ୟେକ aspects ରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ, ବୁଝିଲା? aspects ମାନେ କଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ facets ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ, facets ମାନେ aspects। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of
contact which nature provides, but all of the of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful one. তাহলে এখানে পুଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ସେନ୍ସେସ୍ ସବୁ ସେନ୍ସେସ୍ ର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନ୍ସେସ୍ ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କର ଯେ ପୃଥିବୀ ତୁମ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଡକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦିତ ହବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ହଉଛି ଯେ ଯେତିକ ସେନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ସବୁ ସେନ୍ସେସ୍ ଠାରୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟା ରହିଲା ବା ଦେଖିବାଟା ହେଲା ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ସବୁ ସେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କର ଯେମିତିକି କାନକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କର ଯେ ଆମ କାନ ବଧିର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତମେ ଫୁଲ ଗୁଡାକୁ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କର ବା ଖାଅ ଯେ ତମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବନି କି ସ୍ମେଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କର ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଉ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବା ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆଖି ହଉଛି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ଯୋଉଠିକି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ହେଲେନ କେଲର ଭାବୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ଚାପ୍ଟରଟି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରିଦିଅ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଗୁଡାକ ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ତାର ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଗୁଡାକ ତମେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରିଦିଅ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି ସମରୀଟା କହିଦଉଛି ଦେଖ ସମରୀ ଶୁଣ। କବି ଅଛନ୍ତି ହେନରୀ କେଲର। ହେନରୀ କେଲର ଜଣେ ଝିଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ସ୍ମେଲ ମାନେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ମତେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାକୁ ବି ଦେଖିବି। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କଣ କରିବି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଦେଖିବି ଆଉ ପ୍ରକୃତିଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ତାର କଣ ଯୋଉ ଡାଇନୋସର ହେଇଗଲେ କି ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ସ ହେଇଗଲେ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଅଛ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଙ୍କାଳ ଗୁଡା କେମିତି କଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ଯାଇକି ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିବି ନା ଆମର ଯୋଉ କୋଉଠି ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କୋଉଠି ଯାଇକି ଦେଖିବି ରେ ନା କହିଥିଲି ପାଟିରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମନ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମତେ ଯିଏ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ଲିମ୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଦେଖିବି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ମାନେ କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଡାଇନୋସର ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି କୋଉଠି ନା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଯାଇକି ଦେଖିବି ଦେଖୁନ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଏଇନା ପଢିଥିଲି ତମକୁ ଏଇନା ମନେ କୋଉଠି ଥିବ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟା ମନେ ପଡୁନି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଖିବି। ଓକେ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖିବି। ତାପରେ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଡେ ରହିଲା ଥାର୍ଡ ଡେ ରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜି ଲାଇଫ ଦେଖିବି। ସହରକୁ ଯିବି ହେରି ସହରକୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି କାମରେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ନୀତିଦିନିଆ କାମ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିବି। ଓକେ ଏବଂ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପାଖରେ ଯେତେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକର ଭ୍ୟାଲୁ କର ଏବଂ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକୁ ଏତେ ବ୍ୟବହାର କର ଯେମିତି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଏବଂ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କବି ଯେ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଖିଟା ଥିବ ଆଖି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଥିବ। ସତ କଥା ବି ଏଇଟା ଆଖିଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମେ କାରଣ ଆଖିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ବହୁତ ଜିନିଷ। ତମେ ଥରେ ଭାବ ଯାହାର ଆଖି ନଥିବ ସେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ବୁଝୁଛ ନା। ଓକେ
ତାହେଲେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ବହିରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ୟାକୁ ଆଗେ ବୁଝିବା। ଓକେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।